Hey guys, welcome to MNMMPT Nati YouTube channel. Today's video is again a special one in regards to Nati Gujarati. So what I have decided is that I will do one dialogue over here in front of you. You can have a look at how I am, listening to the dialogue, what sort of attention do I pay, how do I take notes, what is my approach towards note taking, and then how do I deliver the information which I'm supposed to deliver in the opposite language. So it will be kind of a demonstration of a real exam and what is expected out of you when you give your exam, your Nati Gujarati exam. So do watch this video thoroughly, and then what you can do is you can use this dialogue as a practice as well, and you kind of have answer as well ready for this dialogue. So let's get started and let's finish this dialogue today. This is a dialogue between a mother, a school principal whose name is Mrs. Karen Black. The mother is seeking information on how to process her daughter's enrollment at the school. The dialogue begins now. Now, what have I done when they are giving me the introduction of the dialogue? I have actually started imagining that there is a principal sitting in the office, a lady is entering with her daughter, she is going to talk to the principal. The lady's name is Mrs. Karen Black. So I have written Mrs. KB in the entire audio. If Karen Black is coming, I'm not going to write the entire name, that's too long. I will just write KB, and my mind now knows that KB is Karen Black. There is a mother involved, there is a school principal involved, there is some information about enrollment. Now, why do I do this? My brain has started visualizing that scenario, that mother માં છે અંદર, school principal, સ્કૂલની અધ્યાપક છે, or you can just say that school principal, that's fine as well. પછી સ્કૂલની જગ્યાએ તમે શાળા કહી શકો, શાળાની પ્રિન્સિપલ is fine, તમારે પ્રિન્સિપલ બોલવું હોય તો ચાલશે. પછી ઇન્ફોર્મેશન, જાણકારી, બરાબર. પછી એનરોલમેન્ટ, દાખલો. તો ત્યાં મારા બ્રેને સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે એકચ્યુઅલી ટ્રાન્સલેશન કરવાનું, બિકોઝ ઇફ આઈ ડોન્ટ સ્ટાર્ટ ધીસ, શું થશે, એકદમથી જ્યારે ડાયલોગ ચાલુ થશે ને તો ઓવરવેલ્મિંગ થઈ જશે કે ભાઈ આ તો કેટલું બધું બોલે છે. એટલે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું ચાલુ કરી દો કે ભાઈ ઓકે, ડાયલોગ આના રિલેટેડ આવવાનું છે. Good afternoon. I am Karen Black. I am the principal of this school. Thank you for your interest in enrolling your daughter at our school. How can I help you today? હવે મેં નોટ્સ કઈ રીતે લીધી? ગુડ આફ્ટરનૂન. મેં તમને, ઇફ યુ હેવ વોચ્ડ માય પ્રીવિયસ વિડીયો, મેં તમને કીધું હતું કે ડે 1થી શોર્ટ ફોર્મ્સ બનાવવાના ચાલુ કરો. ગુડ આફ્ટરનૂન મને ખબર છે કે મેં GM લખ્યું. કોઈ બી ઓડિયો સ્ટાર્ટ થશે તો આ તો પહેલી બેસિક વસ્તુઓ હોય કે ભાઈ એ ગુડ મોર્નિંગ બોલશે, શુભ સવાર, શુભ બપોર, એવું. ગુડ આફ્ટરનૂનને તમે હાય બી કહી શકો, નમસ્તે પણ કહી શકો, શુભ બપોર પણ કહી શકો, જે કહેવું હોય ચાલે. મેસેજ ડિલિવર થઈ ગયું એટલે બહુ પેનિક કરવાની જરૂર નથી કે ના આ તો બહુ પેલી પ્રોપર ગુજરાતી નથી અને આપણે અહીંયા ગ્રંથ નથી કરવાના. એટલે બેસિક ગુજરાતી હશે કે જે કોઈ સમજી શકે તો તમને માર્ક્સ મળશે. આપણે પ્રોપર એકદમ આપણે પેલું શાસ્ત્રોના લેવલની ગુજરાતી બોલવાની કોઈ જરૂર નથી. એ એટલું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો કે એવી ગુજરાતી બોલો કે જે તમારું પેપર અસેસ કરે છે, જે ચેક કરે છે, એને એટલી ગુજરાતી ખબર પડતી હોય આજના સમયમાં. એટલે તમે શાસ્ત્ર લેવલની ગુજરાતી બોલવા જશો ને તો શું થશે કે જે તમારો પેપર ચેક કરે છે એ તમને એવું વિચારશે કે આ તો ભાઈ બહુ ડાયા છે, અમને બહુ આવડે છે, તો પછી ચલો નંબર હવે એ રીતે ચેક કરીએ. એટલે નોર્મલ રાખવાનું, બહુ આમ સ્ટ્રેસ થવાની જરૂર નથી. પછી I am Karen Black. સિમ્પલ, I am Karen Black. Karen Black KB મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે નામ હોય એટલે સીધું શોર્ટ ફોર્મ બનાવી જ લેવાનું, કારણ કે નામ તો 10 વાર આવશે ઓડિયોમાં. નામ આખું લખવા ના જઈ શકો તમે. મારું નામ કેરન બ્લેક છે, ના મારું નામ નહીં આવે તો હું કેરન બ્લેક છું, બંને સેમ મેસેજ ડિલિવર કરે છે, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ લાઇન શું છે? I am the principal of this school, or I am school principal, something she said, right? તો હું શું કહીશ કે હું આ શાળાની આચાર્યશ્રી છું, પતી ગયું. કાં તો જેન્ડર મેલ હોય તો હું આ શાળાનો આચાર્યશ્રી છું. આચાર્યશ્રી બોલો, તમને ગુજરાતી આવડતી હોય તો આચાર્યશ્રી બોલવામાં કોઈ વાંધો નથી, પણ તમને એવું લાગતું હોય કે લે આ પ્રિન્સિપલનું શું આવે તો નથી મગજમાં આવતું, તો પ્રિન્સિપલ બોલી નાખવાનું. મિસ ના કરશો, બોલી નાખો એટલીસ્ટ ઇંગ્લિશ, પણ આવડતું હોય ગુજરાતી તો હું પ્રેફર કરીશ આચાર્યશ્રી બોલવાનું. પછી નેક્સ્ટ લાઇન શું બોલીએ? થેન્ક યુ.
TY એટલે મને ખબર છે TY એટલે થેન્ક યુ જ હોય. થેન્ક યુ વેરી મચ હોય તો TYV હું લખું. વેરી મચ હોય તો VV 2 વાર લખું. એટલે શોર્ટ ફોર્મ્સ ચાલુ કરી દેવાના. થેન્ક યુ. તમારો ખૂબ આભાર કે તમે તમારી દીકરીને આ સ્કૂલમાં દાખલ કરવાનું નિર્ણય લીધો. હવે ઇન્ટરેસ્ટ છે તો તમે તમારી દીકરીને આ શાળામાં દાખલ કરવાનું વિચાર્યું તો બી ચાલે. પછી હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ ટુડે. હેલ્પ એટલે HLP લખી નાખ્યું અને હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ હોય ને તો હું ખાલી HLP લખીને ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દઉં અને ટુડે છે એટલે હું પાછળ એક ટુ મૂકીશ એટલે મને ખબર છે કે આમાં ટુડે છે કારણ કે હું તમારી કઈ રીતે મદદ કરું અને હું તમારી આજે કઈ રીતે મદદ કરું આ બંનેમાં ફરક છે એટલે મેં ટુ મૂક્યું છે કારણ કે મને ખબર છે હું અહીંયા એવું પૂછીશ હું આજે તમારી કઈ રીતે મદદ કરું. આજે ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ક્વેશ્ચન હોય તો હું ક્વેશ્ચન માર્ક શ્યોર મૂકીશ સો દેટ ડિલિવર કરતી વખતે મને ખબર પડે કે આ સેન્ટેન્સ નહોતું આ ક્વેશ્ચન હતું તો મારે એને એઝ અ સવાલ ડિલિવર કરવાનો છે. ઓકે સો ક્લેરિટી રાખો કે કઈ રીતે ડિલિવર કરવાની ઇન્ફોર્મેશન. મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સને નાટી ડિફિકલ્ટ એટલે લાગે છે કારણ કે એ લોકો વર્ડ બાય વર્ડ ટ્રાન્સલેટ કરવા જાય છે અને સ્ટ્રેસ કરે છે કે ભાઈ આઈ એમ કેરેન બ્લેક. હું એવી રીતે ના હોય આઈ એમ કેરેન બ્લેક મતલબ શું થયું હું કેરેન બ્લેક છું કાં તો મારું નામ કેરેન બ્લેક છે મતલબ એ જ છે એટલે તમને તમારી રીતે ડિલિવર કરવાનું મતલબ ડિલિવર થઈ ગયું હોય એટલે વાંધો નહીં આવે. ઓકે નેક્સ્ટ. શુભ દિવસ કુમારી બ્લેક. હું મજામાં છું. તમે કેમ છો? આ મુલાકાત માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે થોડા મહિના પહેલાં જ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવ્યા છીએ. હું મારા પતિ અને મારી છોકરી અમે 3 જણા અહીંયા આવ્યા છીએ. મારે મારી દીકરીને અહીંયા શાળામાં ભરતી કરાવી છે. મારી ઈચ્છા છે કે એ આ જ શાળામાં ભણે. હવે આ થોડો લાંબો સેગમેન્ટ હતો બરાબર. ગુજરાતીમાં એ બોલ્યા છે ઓબ્વિયસલી આપણે ઇંગ્લિશમાં બોલીશું. બેલ વાગે ને એટલે તમારી પાસે લગભગ બેલ વાગ્યા પછી બી 3 સેકન્ડનો ટાઈમ તમે લઈ શકો. તો અહીંયા તો હું પોઝ કરવા જાઉં છું. રિયલ એક્ઝામમાં તમારે પોઝ ના કરવાનું હોય એટલે મારે ત્યાં બી ધ્યાન રાખવું પડે કે ભાઈ પતે એટલે હું તરત પોઝ કરું સો દેટ બીજો સેગમેન્ટ ચાલુ ના થઈ જાય. તો ઓબ્વિયસલી એ તમારું કામ એક્ઝામમાં નથી પણ જેવું બેલ પડે અહીંયા એટલે પછી 3 સેકન્ડ હું યુઝ કરી શકું છું લાસ્ટ સેગમેન્ટ પતાવવા માટે જે બી હું લખતો હોઉં અને પછી હું લાસ્ટ પાર્ટ સેન્ટેન્સનું પતાવવા માટે અને પછી હું બોલવાનું ચાલુ કરીશ. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. શુભ દિવસ એટલે ગુડ ડે. જેમ અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં કહીએ છીએ ને ગુડ ડે તો એવી રીતે ગુડ ડે. કુમારી બ્લેક ગુડ ડે મિસ બ્લેક. ઓકે કુમારી બ્લેક છે એટલે ધ્યાન રાખજો. ગુડ ડે મિસ બ્લેક. હાઉ આર યુ ડુઈંગ ટુડે. અહીંયા નોર્મલ આપણે ઇંગ્લિશમાં જે રીતે કોઈને મળીએ તો કેવું પૂછે કે ભાઈ હાઉ આર યુ ડુઈંગ ટુડે હાઉ આર યુ ગોઈંગ ટુડે બધું ચાલે મિનિંગ સેમ છે. ક્વેશ્ચન માર્ક મૂક્યો છે પાછળ ધ્યાન રાખજો બરાબર. પછી શું લખ્યું છે કે ભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધીસ મીટિંગ. આ MET મારા નજરમાં મીટિંગ છે તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર આ મુલાકાત માટે. મીટિંગ શું હોય મુલાકાત તો આ મુલાકાત માટે. પછી એ લોકો એને એવું કીધું કે અમે થોડા મહિના પહેલાં જ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવ્યા છીએ. સો હાઉ વિલ આઈ ડિલિવર ઇટ ઇન ઇંગ્લિશ? વી કેમ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા અ ફ્યુ મંથ્સ અગો. ઓકે સો ગુડ ડે મિસ બ્લેક. હાઉ આર યુ ડુઈંગ ટુડે? થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધીસ મીટિંગ. વી કેમ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા અ ફ્યુ મંથ્સ અગો. ઓકે ઓર કપલ ઓફ મંથ્સ અગો. બોથ ઓફ ધેમ આર કરેક્ટ. દેન શી સેડ એને કીધું ગુજરાતીમાં હું મારા પતિ અને મારી દીકરી અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવ્યા છીએ. તો હું કઈ રીતે આને બોલીશ? આઈ વિથ માય હસબન્ડ એન્ડ ડોટર કેમ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા. ઓકે સો બેસિકલી અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ કઈ છે કે ભાઈ 3 જણા છે એ લોકો ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યા એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે એ તમે કઈ રીતે બોલો એ તમારા ઉપર છે. તમારે સેમ પેટર્નમાં બોલવું છે કે આગળ પાછળ કરીને કંઈક બોલવું છે ડઝન્ટ મેટર. મિનિંગ સેમ છે માર્ક્સ મળી જશે. નેક્સ્ટ પછી એણે શું કીધું કે ભાઈ હું અહીંયા સ્કૂલમાં એને એનરોલ કરાવવા મારી ડોટરને લાવી છું. તો આઈ એમ હિયર ટુ એનરોલ માય ડોટર ઇન ધીસ સ્કૂલ. પછી એને એવું કીધું કે મારી ઈચ્છા છે કે મારી દીકરી આ જ શાળામાં ભણે. તો આઈ વિશ દેટ માય ડોટર શુડ સ્ટડી ઇન ધીસ સ્કૂલ ઓનલી. એટલે આપણે મિનિંગ કન્વે કરી દીધો બરાબર. હવે અહીંયા બધું મારા હિસાબે આવી ગયું છે એટલે હવે આપણે નેક્સ્ટ સેગમેન્ટ પર આગળ વધીએ. અને ઓલ્સો ડાયલોગ્સમાં છે ને પહેલા દિવસથી પરફેક્શનની પાછળ ભાગતા નહીં કારણ કે જે લેવલનું અત્યારે જેમ કે આ હું કરું છું ને અત્યારે
આટલું કરો ને તો પાસ નહીં, બહુ વધારે પડતા સારા માર્ક્સ આવશે. એટલે ડે વનથી એવું ના વિચારશો કે મારે તો પરફેક્ટ જ કરવું છે, 100% ગુજરાતી બોલવી છે, ભૂલ ના થવી જોઈએ. એટલે બહુ પરફેક્શનિસ્ટ બનવાની જરૂર નથી. ગ્રેજ્યુઅલી સ્લોલી થોડું આપણું લેવલ વધે એટલે ઇનફ છે. આ જે રીતે હું અત્યારે કરું છું આ રીતે કરશો ને તો બહુ જ સારા માર્ક્સ આવશે, પાસ તો ઇઝીલી થઈ જશો. એટલે બહુ સ્ટ્રેસ ના કરતા. ઇન શોર્ટ, આગળ વધીએ. Sure, we can help you with the enrollment. Firstly, does your child have any medical or any health conditions such as allergies or anything else that we should be aware of? બરાબર, ઇઝી સેગમેન્ટ છે, બહુ લાંબો નહોતો. એટલે હવે આપણે અહીંયા ગુજરાતી કરવાની છે. મોસ્ટલી તકલીફ પડશે જ્યારે ગુજરાતી બોલવાની હોય કે ભાઈ દરેક વર્ડનું ગુજરાતી આવડે છે કે નહીં. શ્યોર, કશો વાંધો નહીં. બરાબર. હવે શ્યોર એટલે નક્કી એવું ના કહી શકીએ અહીંયા. મતલબ શ્યોરનો શું હોય? નક્કી એવું કંઈક, મતલબ ડેફિનેટલી. પણ એવું નહીં. અહીંયા એનો મતલબ તમે એવું સમજો કે કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં શ્યોર એણે કીધું, તો એ રીતે આપણે કઈ રીતે કહીશું એને. બરાબર. ઓકે, બરાબર, કશો વાંધો નહીં, એવું બી કહી શકો. વી કેન હેલ્પ યુ વિથ ધ એનરોલમેન્ટ. અમે તમને મદદ કરીશું દાખલા માટે. સિમ્પલ. પછી નેક્સ્ટ સેગમેન્ટ શું છે કે ભાઈ ફર્સ્ટલી. ઓકે, તો પહેલાં તો ફર્સ્ટલી ચાઇલ્ડ, બાળક. ઓકે, પહેલાં તો તમે એવું બતાવો, તમે એવું કહો કે તમારા બાળકને કોઈ મેડિકલ ચાલશે, કાં તો પછી કોઈ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત તકલીફો છે. અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? હેલ્થ કન્ડિશન, તો સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ બી ચાલે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કોઈ તકલીફો છે એવું. બરાબર. અને જેમ કે કોઈ એલર્જી, હવે એલર્જીનું ગુજરાતી ના થાય, એલર્જીનું એલર્જી જ રાખીશું. મેડિકલનું મેડિકલ રાખશો તો કશો વાંધો નહીં આવે. જેમ કે કોઈ એલર્જી કે બીજું કંઈ જેની અમારે જાણ હોવી જોઈએ, ઓફ સમથિંગ વિચ વી શુડ બી અવેર ઓફ, જેની અમને જાણ હોવી જોઈએ. સો something like that, so you have to keep that in mind. Next. ના, મારી દીકરી સ્વસ્થ છે. તેની ઉંમર 9 વર્ષની છે. તેને કોઈ બી રોગ નથી. તેને એલર્જીની બી કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. મારી દીકરી બહુ જ બુદ્ધિશાળી છે અને દોડવામાં બી બહુ આગળ છે. પણ તેને અંગ્રેજી સમજવામાં થોડી તકલીફ છે. તે અંગ્રેજી વ્યવસ્થિત લખી નથી શકતી. All right, a little longer segment. So, no. My daughter is healthy. બરાબર. હવે હું એક વર્ડ તમને કહીને નહીં બતાવું, તમે હવે એટલું બેસિક સમજી ગયા. No, my daughter is healthy. Her age is 9 years old, or her age is 9 years. She has no diseases and she has no health issues at all, or she has no problems at all. My daughter is very intelligent and she is very good in running as well, but she has a problem in understanding English properly and she has some problem in writing English as well. Meaning deliver thai gyo. All good. Next. That is no issues at all. It's not an important thing that she has to be very good in English. However, she should be proficient in English. And that's why we will take a test to assess whether she may need a language support or not. હવે અહીંયા ગુજરાતી બોલવાનું છે એટલે થોડું રિલેક્સ કરવાનું જ્યારે બી ગુજરાતી બોલવાનું આવે ત્યારે. બરાબર. નો ઇશ્યુઝ એટ ઓલ. શું? કોઈ તકલીફની વાત નથી, કોઈ વાંધો નહીં. સિમ્પલ, કોઈ વાંધો નહીં. It is not important that her English should be very good or she should be very good in English. એ અગત્યની વાત નથી કે એ અંગ્રેજીમાં ખૂબ જ સારી હોવી જોઈએ. બરાબર. However, she should be proficient in English. સો એનું ગુજરાતી શું થશે? પણ એ અંગ્રેજીમાં નિપુણ હોવી જોઈએ. That's done. And that's why we will take a test. અને એટલે અમે એની એક પરીક્ષા લઈશું. Simple. To assess if she needs a language support or not. એ જોવા માટે કે એને ભાષા માટે કોઈ આધાર જોઈશે કે નહીં. સિમ્પલ. તો લેંગ્વેજ ઇઝ ભાષા, સપોર્ટ ઇઝ આધાર, એન્ડ દેટ્સ ઇટ. ટેસ્ટ એટલે પરીક્ષા લઈશું. સિમ્પલ, ડન.
હવે અહીંયા એવું ના વિચારતા કે આમના અક્ષર તો જુઓ સમજાતા નથી આમ તેમ. તમે તમારા અક્ષર સમજી શકતા હોય તો દેટ્સ મોર દેન ઇનફ. હું મારા અક્ષર સમજી શકું છું, મને મારા શોર્ટ ફોર્મ્સ ખબર છે, હું બોલી શકું છું, દેટ્સ ફાઇન ફોર મી. તમે તમારા અક્ષર સમજી શકતા હોય દેટ્સ મોર દેન ઇનફ. આપણે અહીંયા હેન્ડરાઇટિંગ કોમ્પિટિશન તો છે નહીં કે બહુ બ્યુટિફુલ અક્ષર લખવાના છે. એટલા લખો કે તમને તમારા અક્ષર ખબર પડે અને બોલતી વખતે તમે અચકાઓ નહીં. બસ એટલું જ અગત્યનું છે. કશો વાંધો નહીં, મને કોઈ જ તકલીફ નથી. મારી દીકરી પરીક્ષા જરૂર આપશે, પણ મને એક ચિંતા છે. જો મારી દીકરી વ્યવસ્થિત અંગ્રેજીમાં વાત ના કરી શકી કે વ્યવસ્થિતમાં અંગ્રેજી લખી ના શકી તો શું એને સ્વીકારવામાં નહીં આવે? તે હજુ પણ બહુ જ નાની છે. અંગ્રેજી ના આવડતી હોય તેનો એવો મતલબ તો નથી કે મારી દીકરી ભણવામાં સારી નથી. હવે મેં તમને લાસ્ટ વિડીયોમાં બી કીધું હતું કે ઇમેજિન કરવાનું થોડું રાખો. ઓકે, સોરી ફોર ધીસ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ. થોડું ઇમેજિન કરવાનું રાખો. ઓકે, સો નો વરીઝ. પહેલું તો ઇઝી હતું, નો વરીઝ એટ ઓલ, જે આપણે અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં બહુ કોમનલી બોલવામાં આવે. નો વરીઝ એટ ઓલ, દેટ શુડ નોટ બી એની પ્રોબ્લેમ ટુ મી. ઓકે, પછી મારી દીકરી જરૂર પરીક્ષા આપશે. માય ડોટર વિલ ડેફિનેટલી સિટ ફોર એન એક્ઝામ ઓર વિલ ડેફિનેટલી ગિવ એન એક્ઝામ. ઓકે, હવે પછી પણ મને એક ચિંતા છે, બટ આઈ હેવ સ્ટ્રેસ નહીં આવે. મેં અહીંયા એસટી સ્ટ્રેસ લખ્યું છે, પણ અહીંયા સ્ટ્રેસ ના આવે. આઈ હેવ અ કન્સર્ન. હું કન્સર્ન અહીંયા વધારે પડતું ફેમિલિયર વર્ડ યુઝ કરીશ અહીંયા. તો આઈ હેવ અ કન્સર્ન if she is not able to communicate properly in English, or if she is not able to write properly in English, will she not be accepted? Question હતું, એને અહીંયા સ્વીકારવામાં નહીં આવે. Will she not be accepted? બરાબર. પછી she is very young right now. બહુ જ નાની છે. હવે લોકો એવું કહે કે she is very small. હું સ્મોલ વર્ડ મેં લખ્યો છે અહીંયા, પણ હું એને કરેક્ટ નથી માનતો. શી ઇઝ વેરી સ્મોલ નહીં, શી ઇઝ વેરી યંગ, હું એવું કહીશ. પછી એને એવું કીધું કે ભાઈ અંગ્રેજી ના આવડતી હોય એટલે એનો મતલબ તો નથી ને કે ભાઈ એ ભણવામાં સારી નથી. સિમ્પલ એને એવું લાગે. એઝ અ મધર તમે વિચારો, એઝ અ પેરેન્ટ વિચારો. તમે અગર એક ગાય છો તો એઝ અ એવું વિચારો કે તમારી ડોટર માટે તમે વાત કરતા હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો તમે કઈ રીતે વાત કરો. સો ઇફ શી કેનોટ કમ્યુનિકેટ ઇન ઇંગ્લિશ વેલ, દેટ ઓર ઇફ શી ડઝન્ટ નો ગુડ ઇંગ્લિશ, દેટ ડઝન્ટ મીન દેટ શી ઇઝ નોટ ગુડ ઇન સ્ટડીઝ. સિમ્પલ. એક એઝ અ પેરેન્ટ એની ડોટર માટે શું બોલી શકે એટલું જ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું. નેક્સ્ટ. Don't worry, the test is something that she will be able to clear. It will just assess her basic understanding of English and basic literacy skills according to the age that she is in, and then we will enroll her. હવે અહીંયા આનું આપણે ટ્રાન્સલેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, ડોન્ટ વરી. શું થશે? ડોન્ટ વરી, કોઈ ચિંતાની વાત નથી. ટેસ્ટ એન્ડ ધેન શી વિલ બી એબલ ટુ ક્લિયર. આ પરીક્ષા એવી છે જે એ બહુ આસાનીથી પાસ કરી લેશે. પાસ બોલી શકો છો. ક્લિયર કરવું એટલે શું? મિનિંગ શું છે? એક્ઝામ ક્લિયર કરવું એટલે એક્ઝામ પાસ કરવું, રાઈટ? તો આ પરીક્ષા એવી છે જે બહુ આસાનીથી પાસ કરી લેશે, એટલે સિમ્પલ જ રાખીશું. ઇટ વિલ જસ્ટ અસેસ હર બેસિક ઇંગ્લિશ. તો આમાં ખાલી એની પાયાની અંગ્રેજી જાંચવામાં આવશે. પાયાની અંગ્રેજી, બેસિક ઇંગ્લિશ. હવે તમને બેસિક એકદમથી મગજમાં જો ના આવે તો શું તમે અહીંયા બોલી શકો કે આ પરીક્ષામાં એની અંગ્રેજી જાંચવામાં આવશે. બેસિક વર્ડ ના આવડતું હોય તો બેસિક બોલી શકો, બેસિક અંગ્રેજી જાંચવામાં આવશે. પણ હવે અહીંયા ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ બેસિક છે તો પાયાની બોલી શકો છો. બરાબર. પાયા શું હોય? ધ બેઝ ઓફ અ બિલ્ડિંગ. પાયા હોય ને બિલ્ડિંગના, તો બેઝ. તો એવી રીતે બી યાદ રાખી શકો છો, કારણ કે મને નથી લાગતું કે આપણે પાયાની વર્ડ એકદમ આમ ફ્રિકવન્ટલી યુઝ કરતા હોઈએ. તો આવી રીતે હું વર્ડ્સ યાદ રાખીશ કે ભાઈ પાયાની એટલે બેસિક, બેઝ ઓફ અ બિલ્ડિંગ. તો બેસિકનું પાયાની થશે. બરાબર. પછી એન્ડ હર બેસિક લિટરસી સ્કિલ્સ અકોર્ડિંગ ટુ હર એજ. અને એની ઉંમર મુતાબિક પાયાની લિટરસી સ્કિલ્સ. સ્કિલ્સ શું હોય? કુશળતા. અને લિટરસી સાક્ષરતા. તો એની ઉંમર પ્રમાણે કાં તો એની ઉંમર મુતાબિક પાયાની સાક્ષરતા કુશળતા પણ જાંચવામાં આવશે.
હવે આ બહુ થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું, પણ એક એક વર્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો. સ્કિલ્સ એટલે કુશળતા, પછી બેસિક એટલે પાયાની આપણે કરી લીધું, અને લિટરસી એટલે સાક્ષરતા. તો એવી રીતે એજ તો ખબર છે કે ભાઈ ઉંમર, બરાબર. બસ દેટ્સ ઇટ, થઈ ગયું, પતી ગયું. અને અમુક વર્ડ્સ ડિફિકલ્ટ હોય પણ ઓબ્વિયસલી વોકેબ્લરી કરશો, રિવિઝન કરશો તો આવડી જશે. હું એ પણ તમને જણાવવા માંગુ છું કે એને દાખલ કરવા માટે જે બી દસ્તાવેજોની જરૂર છે તે આજે હું મારી સાથે લઈને આવી છું. પરંતુ કોઈ દસ્તાવેજ એવો હોય જે તમને લાગે કે હું નથી લાવી, તમે મહેરબાની કરીને મને જણાવી દો અને હું આવતી વખતે લેતી આવીશ. મને એક બીજો પણ ડર છે કે મારી દીકરી તેના સહાધ્યાયોથી પાછળ ના રહી જાય, કારણ કે તેની અંગ્રેજી બહુ સારી નથી. ઓલરાઈટ, સો આઈ લેટ યુ નો. ઓકે, એને ઓબ્વિયસલી એને ગુજરાતીમાં કીધું છે કે આપણે હવે એને ઇંગ્લિશ કરીશું. સો આઈ જસ્ટ લેટ યુ નો that I have got the documents required to enroll my daughter today. Okay, I've got them all. But if you feel that I do not have some document, then I can get that same next time when I come. પછી એને શું કીધું? નેક્સ્ટ ટાઈમ વેન આઈ કમ. હા, આઈ પ્લીઝ લેટ મી નો. સો તમે એને કીધું કે ભાઈ તમારો આભાર રહેશે, તો પ્લીઝ લેટ મી નો એન્ડ આઈ બ્રિંગ ધેમ વિથ મી નેક્સ્ટ ટાઈમ વેન આઈ કમ. પછી આઈ એમ અફ્રેડ that she might be behind compared to her classmates, sahadhyayo classmates, because her English is not that good. સિમ્પલ હતું, બહુ કંઈ ડિફિકલ્ટ હતું નહીં. અને મોસ્ટલી તમે એવું ફીલ તમને કરશો જ કે ગુજરાતી જ્યારે બોલે છે ને ત્યારે એનું ઇંગ્લિશ કરવું ઇઝ નોટ વેરી બિગ થિંગ ઓર નોટ વેરી ડિફિકલ્ટ. બેસિક પ્રોબ્લેમ અમુક વાર આવી શકે, બટ અધરવાઇઝ ઇટ શુડ બી ફાઇન. We would need proof of residential address, for example utility bills such as electricity bill or gas bill, as well as the child's birth certificate and immunization records. We also need parents' details like visa status and passport copies. આમાં ઘણું બધું ગુજરાતી કરવાનું છે. સો લેટ્સ ડુ ઇટ વન બાય વન. હવે આ સેગમેન્ટ જે છે એનું આપણે ગુજરાતી ઓબ્વિયસલી કરવાનું છે. તો હું તમને પહેલાં જેટલા બી અમુક વર્ડ્સ છે જેના ગુજરાતી આપણને ખબર હોવા જોઈએ એ કહી દઉં. ઇઝીથી સ્ટાર્ટ કરીએ. પાસપોર્ટ કોપી. પાસપોર્ટ જ રાખીશું, કશું કરવાની જરૂર નથી. કોપી એટલે નકલ, બરાબર. પછી પેરેન્ટ્સ ડિટેલ્સ, માતા પિતાની જાણકારી, માતા પિતા બોલવાનું પેરેન્ટ્સને, બરાબર. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ વિઝા સ્ટેટસ, તો વિઝાની સ્થિતિ, વિઝા જ રહેશે. પછી બીજું શું હતું? ચાઇલ્ડ્સ બર્થ સર્ટિફિકેટ. આ તો બહુ ઇઝી છે, આપણે ગુજરાતથી હોઈએ અને આપણું બર્થ સર્ટિફિકેટ ગુજરાતીમાં હોય તો આપણે વાંચ્યું હશે કે ભાઈ જન્મનો પ્રમાણપત્ર, તો બાળકનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર. આ તો બહુ ઇઝી છે. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ યુટિલિટી બિલ્સ. સો યુટિલિટી બિલ્સ એટલે શું? ઉપયોગિતાઓનું બિલ જ રહેશે. જેમ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી ગેસ છે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇલેક્ટ્રિસિટીનું વીજળી કરી નાખો, વીજળીનું બિલ, અને કાં તો ગેસનું બિલ. ગેસ તો ગેસ જ રહેશે ઓબ્વિયસલી. પછી પ્રૂફ ઓફ રેસિડેન્સ, તમે જ્યાં રહો છો એનો પુરાવો, કાં તો પ્રમાણ બી બોલી શકો, બરાબર. વી વુડ નીડ, અમને જરૂર પડશે. તો આ બધા મેં તમને ગુજરાતી કહી દીધા. એટલે અમને જરૂર પડશે, અમને અમુક વસ્તુની જરૂર પડશે, જેમ કે તમે ક્યાં રહો છો એનો પુરાવો, બરાબર. તમારી જે તમે અમને આપી શકો છો, તમારી ઉપયોગી, અને ના તમે એવું બોલો કે એના માટે તમે તમારી ઉપયોગિતાઓનું બિલ આપી શકો છો, જેમ કે વીજળીનું કાં તો ગેસનું બિલ. અમને બાળકનું પ્રમાણપત્ર પણ જોઈશે, બરાબર. પછી ઓલ્સો વી વુડ નીડ પેરેન્ટ્સ ડિટેલ્સ, અને એના સિવાય અમને માતા પિતાઓની અમુક જાણકારી, જેમ કે એમની વિઝાની સ્થિતિ અને પાસપોર્ટની નકલ પણ જોઈશે. હવે ઓબ્વિયસલી તમે એક ડાયલોગ સાંભળો, બરાબર, અને તમે તમારી નોટ્સ લીધી અને પછી તમે તરત બોલો ને, એ વધારે ઓબ્વિયસલી ફ્લુએન્ટ હોય. પણ પછી તમે જ્યારે ઓબ્વિયસલી વેન આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ આઈ એમ ઓલ્સો હ્યુમન, આઈ વિલ ફર્ગેટ અ ફ્યુ થિંગ્સ વિચ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નોર્મલ એન્ડ દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ ઇન એક્સેપ્ટિંગ દેટ ફેક્ટ. સો there is a huge difference when you listen and immediately deliver compared to when I give you the answer of every single word and then try to deliver. There might be a word or two here and there which is absolutely fine. બહુ સ્ટ્રેસ ના લેતા. તમે જ્યારે સાંભળો ને તમે કઈ રીતે લખો છો તમને આવડી જશે, એટલે એમાં બહુ ટેન્શન ના કરતા. નેક્સ્ટ. કઈ વાંધો નહીં, મારી પાસે આ બધા દસ્તાવેજ મોજૂદ છે. હું આ બધા દસ્તાવેજો આવતી વખતે લેતી આવીશ.
આપણે એક અઠવાડિયા પછી જ્યારે મળીશું હું બીજા બધા દસ્તાવેજ લેતી આવીશ અને જે બી સહી સિક્કા કરાવવા હોય તે હું કરાવી લઈશ. Easy, આમાં તો કશું છે જ નહીં. No worries at all. I have all the documents that you've mentioned. I will bring all those documents next time when I come. Next time when I'm coming after a week, I'll bring all the documents. ઘણી બધી વાર સેમ રિપીટેશન છે પણ આપણે કંઈ કરી ના શકીએ. જે એ લોકોએ કીધું આપણે કરવું પડશે. બાય ધ વે, આ નાટીનું ઓફિશિયલ ડાયલોગ છે. આ મેં મારી અવાજમાં એટલે રેકોર્ડ કર્યું છે કે મારી બી પ્રેક્ટિસ હું જ્યારે કરતો હતો ત્યારે મારી ટેવ છે કે હું બધા ડાયલોગ્સ પોતાની અવાજમાં રેકોર્ડ કરું છું. તો આ નાટીનો ઓફિશિયલ ડાયલોગ છે. તમને આમાંથી ના કરવું હોય તો નાટીની વેબસાઇટ પર બી આ ડાયલોગ પડ્યો છે, ત્યાંથી પણ તમે લઈ શકો છો. બરાબર. અને સહી સિક્કા એટલે સ્ટેમ્પ એન્ડ વિલ ગેટ ધ નેસેસરી સ્ટેમ્પ વર્ક ડન એઝ વેલ. બરાબર. આ તો બહુ ઇઝી હતું. Is there anything else that you would like to know? Please feel free to contact us if you think anything that you want to ask that you could not ask today. Is there anything else that you would like to know? એવી કોઈ બીજી વસ્તુ છે જેની તમારે જાણ હોવી જોઈએ કે જે તમારે જાણવું છે? Both are correct. Please feel free to contact us if you want to ask us anything that you could not ask. તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. કૃપયા કરીને અમારો સંપર્ક કરજો તમારે કંઈ પૂછવું હોય તો જે તમે આજે પૂછી ના શક્યા. સિમ્પલ. ના, હાલ પૂરતું આટલું જ. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કુમારી બ્લેક. અને મને એવું લાગશે કે મારે કંઈ જાણવું છે તો હું તમને સ્કૂલના નંબર પર ફોન કરીશ. તમારા સમય માટે ધન્યવાદ. હું તમને આવતા અઠવાડિયે મળીશ. ઓકે. ના, હાલ પૂરતું આટલું જ. નો, ઓલ ગુડ ફોર નાઉ. થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ કુમારી બ્લેક. સો થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ મિસ બ્લેક. If I feel that I have to ask you anything, I will call you on school's number. Thank you for your time today. I'll see you next week. End of dialogue. પતી ગયો ડાયલોગ. બરાબર. એટલે આ એક ઓફિશિયલ નાટીનો ડાયલોગ છે જે નાટીના લોકોએ આપ્યું છે, નાટીની વેબસાઇટ પર હતું. સો એનો મતલબ કે તમને એ લોકો આ ડાયલોગ કેમ આપે છે? લેવલ બતાવવા કે ભાઈ આવા લેવલનું ડાયલોગ હશે. આનાથી ઇઝી હોઈ શકે કાં તો આ લેવલનું હોઈ શકે. આનાથી ડિફિકલ્ટ ના હોવું જોઈએ. દેટ્સ વોટ માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ. બિકોઝ હું હિન્દી તો ખાસા ટાઈમથી ભણાવું છું. હવે ગુજરાતી પણ ચાલુ કર્યું છે અમુક ટાઈમથી. એટલે મને એટલું તો લાગે જ છે કે જેટલા બી ડાયલોગ્સ અત્યાર સુધી ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સને આવ્યા છે એ આના કરતાં ડિફિકલ્ટ નથી આવ્યા. આ લેવલના હોય કાં તો આના કરતાં ઇઝી હોય. એટલે આ ડાયલોગ મેં ઓનેસ્ટલી પહેલી વાર કરાયો છે કારણ કે આ નાટીનો ઓફિશિયલ ડાયલોગ છે. મારો ઇન્ટરેસ્ટ ઓલવેઝ હોય છે એક્ઝામ ડાયલોગ્સમાં, તો હું એમને રેકોર્ડ કરું અને પછી ઓબ્વિયસલી એ ડાયલોગ્સ કરાવું બિકોઝ એ એક્ઝામમાં આવેલા છે. સો મારા સ્ટુડન્ટ્સને ખબર હોય કે ભાઈ આજકાલ એક્ઝામમાં શું ચાલી રહ્યું છે, શું લેવલ છે. તો મેં આઈ થિંક લગભગ 15 ડાયલોગ્સ ઓલરેડી એક્ઝામના રેકોર્ડ કરી લીધા છે. મારો ટાર્ગેટ 20નો છે. એકવાર મારા 20 ડાયલોગ્સ રેકોર્ડ થઈ જાય એક્ઝામના તો હું એ પ્રેડિક્શન ફાઇલ મારા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જોડે શેર કરીશ. તમારે જાણવું હોય કે પ્રેડિક્શન ફાઇલ તમે કઈ રીતે લઈ શકો તો તમે અમને કોન્ટેક્ટ કરો. તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ટેક્સ્ટ કરી શકો છો or you can text us on Facebook Messenger as well. You can just search MNMMPT Nati and we'll be in touch with you. હવે તમને એવું લાગતું હોય કે તમારે કોચિંગની જરૂર છે, કોચિંગની જરૂર નથી તો ખાલી એક કન્સલ્ટેશનની જરૂર છે. You can always get in touch with us and the consultation can be regarding PT, if any of your friend wants it in regards to Nati Punjabi, Nati Hindi or Nati Gujarati, we take care of this department, all right? So I hope I covered pretty much everything regarding this dialogue. If you feel there is anything else that you would like to know, please get in touch with us and we are more than happy to help you. With that, practice a lot and I'll be coming up with a lot of videos on Nati Gujarati, and together myself and Manmohit, we will be coming up with a lot of videos regarding PT and Nati. Bye for now.